آج جو ہماری رہنمائی کے لیے خدا ان کے کلام میں سے نئے عہد نامہ میں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب آیت نمبر 6 سے۔ یہ کلام آپ نے پہلے بھی سنا ہے، لیکن آج اس کا جو رخ ہے وہ اور ہے۔ انجیر کے پاکستان کی مثال، جس میں انجیر کا درخت لگا تھا، موسٹلی جو اس سے سبق اب نکالتے ہیں وہ پھل لانے کے بارے میں ہے، لیکن آج اس میں سے جو رخ ہم لیں گے، بے شک پھل لانا یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، لیکن جواب دہی یہ ایک دوسرا اس میں مضمون بنتا ہے۔ ہاں جی، یعنی جواب دہی کا سادہ لفظوں میں کیا ہے بنے گا؟ پوچھ گچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو لکھا ہے لوکا کی انجیل کا 13واں باب 6 آیت سے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداون، اس سال تو اور بھی اس سے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ تو آج جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ جواب دہی کے جواب دو۔ جب خدا اس زمین پر ہمیں برکتیں نعمتیں دیتا ہے تو بطور باپ وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے اس کے بدلہ میں آپ مجھے جواب دو، آپ مجھے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر ایک باپ ماں جب وہ بچوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، پہننے کو دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور خواہشوں کو بھی پورا کرتے ہیں، تو پھر وہ ہاں جی اگلا سینٹنس کیا ہوگا؟ وہ پھر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے آپ کو پرووائڈ کی، اس کا آپ ہمیں جواب دو، اس کا کیا کرو؟ اس کا جواب دو۔ ایک مہنگا موبائل لے کے دیا ہے، آپ کس سے بات کرتے ہو؟ آپ اس کا کیسا یوز کرتے ہو؟ جواب دو، ورنہ ہوگا کیا؟ شریر ہمارے کھیت کو، ہمارے گھر کو تباہ اور برباد کر دے، اور پھر ہم سوچیں کہ اب کیا ہو سکتے ہیں؟ لبرل عام جو سوچ چل رہی ہے کہ کوئی ٹھیک ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ بچہ مجھے بولے، آپ نے میرے پرس میں ہاتھ کیوں مارا؟ واہ کیسی بات ہے! دیکھنے میں یہ ایک، چونکہ دنیا نے کئی بار غلط چیزوں کو ٹھیک بنا دیا ہوا ہے، لیکن چیزوں کی ہر جگہ پہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ کو بچہ بولے کہ آپ مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ماں باپ حق رکھتے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو اگر بچہ کرنٹ مارے، آپ تو ہر جگہ پہ مجھے پوچھتے ہو۔ واہ! کل کو جب کوئی نقصان کر دے کسی کا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے باپ کو بلاؤ۔ کسے بلاؤ؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ مضمون آج کا ہے ڈیفرنٹ کا نہیں ہے۔ خدا کا کلام تربیت کرتا ہے،
आप सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं आते, या सिर्फ गीत सुनने के लिए नहीं आते। खुदा का कलाम तरबियत भी देता है ताकि हम बेहतर इंसान बने। आमीन। इसलिए कलाम को सुनना जरूरी है। बच्चों को अपने साथ चर्च में लाना इसलिए जरूरी है कि कई बार जो आप बात उन्हें नहीं कह सकते डर के मारे, पर मैनू तो किसी का डर नहीं, मैनू अपने घर वालों का भी कोई डर नहीं, बाहर वालों का भी कोई डर नहीं। बात मेरी समझे है ना? खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है। यहां पर लिखा है भाई, किसी ने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। पाकिस्तान से मुराद खुदा के लोग हैं, बनी इसराइल है। पाकिस्तान किसको कहते हैं? अंगूर के बाग को, अंगूर के खेत को, अंगूर के बाग को। अंगूर का फल जो है, हाँ जी, कितना कैसे लगता है भाई? गुच्छों के गुच्छे लगते हैं, टहनियां बिल्कुल कमजोर सी उसकी होती हैं, लेकिन इतना फल होता है। यानी यहां पर जो दरख्त बताया गया है, मतलब यह है कि अगर ये अपनी सारी एनर्जी फल लाने पर सर्फ ना करे तो फिर ये दरख्त ही होगा। फिर ये जहां पे हालात ज्यादा मौजू है वहां पे इसका तना मजबूत होता है। लेकिन कितना अच्छा है, मां बाप अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं, वो बड़े आदमी नजर नहीं आते, लेकिन मुबारक बात क्या है अगर उनके बच्चे कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, उन्होंने अपना सारा रुपया, उन्होंने अपनी सारी कुव्वत उन पर लगा दी है। ये उनका फल है, ये उनका क्या है? वरना जितनी वो तनख्वाह लेते हैं, रोज जनाबे वाली ठाट बाट से निकले, क्यों जी? तना तो मजबूत नजर आए ना, तो फल फल कुछ भी नजर ना आए। अब लगा दिया गया था पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त। गैर कौमों को खुदा की बादशाही में हिस्सा दिया गया था, शामिल किया गया था। वो उसमें फल ढूंढने आया। जब उसने सारा कुछ किया, यशायाह 5वें बाब में लिखा, मैं अपने महबूब की बाबत, उसके पाकिस्तान की बाबत एक गीत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, मैंने पत्थर निकाल फेंके ताकि वहां पर उसकी जो कलम है वो मैं लगा सकूं अंगूर की। और फिर लिखा है, मैंने उसकी हिफाजत की, और जब फल पाने का वक्त आया तो उसमें जंगली अंगूर लगे। कैसे लगे? खानदान का नक्शे बदल दिया भाई। कई बार कई खानदानों की पहचान कि ये बहुत अच्छे जो है ना मियाँ बीवी हैं, बहुत अच्छे माँ बाप हैं, ठीक है, और बड़े तहजीब याफ्ता हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है। माँ या बाप एमए किए हुए हो तो बच्चा आगे, बेटा तू कितना पढ़े? मैं जी 5वीं पास हाँ। क्यों? जब हालात अच्छे आपको प्रोवाइड किया गया सब कुछ, आपने क्यों फल नहीं दिया? ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਇੰਟਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਓ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ भाई, ये खुदा का असूल है। किसका असूल है? ये देखिए, हम ईमान रखते हैं ना आखिरत पर, रसूलों के अकीदे में भी ये तालीम है कि यीशु मसीह एक दिन दुनिया की अदालत करेगा और बल्कि हर शख्स उसे हिसाब देगा। हाँ जी, क्या देगा? अकाउंटेबिलिटी, पूछ गिछ। ये जिंदगी मैंने तुझे दी थी, इसका तूने क्या किया? कि सिर्फ 100 के
दिन में रात भी वक्त गुजारे। वो आया, उसने कहा भाई फल ढूंढने आया, लेकिन नतीजा क्या था? फल ना पाया। फल हम अपनी सारी जिंदगी बच्चों पे लगा दें, और जो को 30 साल का वो उसे बोले जी को काम काज, कहते दिल नहीं करता काम से जानो। हाँ जी, क्या नहीं करता? काम से जानो नहीं, मेरा दिल नहीं करता। फल ढूंढ रहे और ना पाया। ये खानदान को, हम घर के लीडर को रिवर्स कर रहे हैं, पीछे को खींच रहे हैं, उसकी कमाई जाया करके उसके जोर को बिटा रहे हैं। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं। उसे मौका भी दिया गया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल उसे मौका दिया गया, और फिर जवाब किस में मिला? और फल नहीं पाता। हाँ जी, फल भैया सा कितन समझदार होना, फल नहीं पाता। फिर आगे लिखा, इसे काट डाल। इसे, ये दुनिया की गल भाई जी। फिर अपने हुण बच्चे ने वो कोई निकम्मा होवे ते भावें काम दा हुण घरों ते नहीं ना कट छड़ना। जब तक आप उस पे मेंशन नहीं करेंगे, वो समझेगा मैं राइट हूं। उसने इसे काट डाल, ये खुदा का असूल नहीं है। कलाम मुकद्दस में खादमों के लिए भी लिखा है, जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। जो मेहनत नहीं करता वो, हर तरह से ये खुदा का असूल है। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? हाँ जी, ये उसने जवाब में उससे कहा, खुदावन इस साल तो और भी उसे रहने दे। रिक्वेस्ट की, 1 साल इसे और दे, अगर हमारा तर्ज जिंदगी ना बदले। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा भी गुजर गया, आगे आ गया चौथा साल। हुण बंदा के पुत्र कोई काम शाम ते अगो जवाब की मिले, है जी मेरा दिल नहीं करता। ले भाई, क्या खानदान इस तरह से बनते हैं? मुआशरों में बेहतरी इस तरह से आती है? हम अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार ना हो। फिर उसने कहा, रहने क्यों दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूंगा। शायद माहौल थोड़ा सख्त है, इसे थोड़ा सा और हेल्प दी जाए। थाला खोदूंगा, पानी खड़ा करेंगे, शायद ये नमी पकड़ जाए, फल लाने के लिए तैयार हो। और फिर लिखा है, खाद डालूंगा, इसकी तरबियत करूंगा। थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा। इसका मतलब यह भी है कि इसके चारों तरफ गोडी करूंगा। क्या करूंगा? थाला खोदूंगा। सादा लफ्जों में इसका क्या मतलब बनेगा? इसके गिर्द क्या करूंगा? गोडी करूंगा। गोडी जो की जाती है ना, क्यों की जाती है? आप पौधे लगाते हैं, गमलों के अंदर लगाते हैं, आप किसी तेज चीज से क्या करते हैं? उसकी मिट्टी को छुरी से। अच्छा, गोडी से असल में होता क्या है? कई बार जो उसकी जड़ें आगे से ना वो मुर्दा हो जाती हैं। बच्चियों को भी एक सादा सी मैं मिसाल देता हूं, कई बार बालों को नीचे से क्या करती हैं, जो आगे उनकी रूट्स जो डेड हो रही होती हैं अगले हिस्से, उनको क्या करते हैं? काटते हैं, ताकि वो ठीक से बढ़े। ठीक है ना? ये आपको सादा सी मिसाल दी। गोडी क्यों करते हैं? ताकि जो मुर्दा जड़ें हैं वो कट जाए, ताकि फिर से पानी को ये चूस सके, नमकियात को ले सके, ताकि फल की तरफ तवज्जो दे। कांट छांट ना इनू कुछ ना आखे, क्यों ये टकरा मारन शुरू हो जाए। मारन दे टक्कर जेड़ा मार दे दीवार नूं, मारन दे टक्कर, इनू कुछ ना आखे। तो फिर अगो जुतियां खा ली, फिर तैयार हो जाइए। और लिखा है, खाद डालूंगा। एक बार फिर कोशिश करेंगे कि फल आए। अगर आगे को फला तो खैर,
نہیں تو اس کے بعد کیا کرنا؟ پھر کاٹ ڈالنا. وہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جا کم کر دیا. جتنا آپ اس کو اور اٹھائیں گے وہ اتنا اور ڈھیلا ہو جائے گا. ان کا حق ہے، کیوں جی؟ ماں باپ کا، ہاں جی، ان کا حق ہے مجھے پالنا. اگلا سوال، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیدا کیوں کیا تھا؟ چلو بھائی معافی دے دے، سوری معافی دے دے بھائی. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے نا تیری تنخواہ کی نہیں ہے، کوئی پوچھے نا کتنے پیسے تجھے ملے، کوئی پوچھے نا آپ کہاں خرچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ہن کلام والا آئیے. تو خدا کا جو کلام ہے ملاکی کی کتاب میں آئیے. خدا کا یہ اصول ہے کہ وہ بطور باپ ہم سے پوچھ سکتا ہے، اور زمین پر جو باپ ہے خدا نے اپنی طرح سے اسے ڈیزائن کیا ہے، جو اپنے بچوں کو ہر ایک چیز مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آمین. تے باپ دا میں نہ صرف لے رہے ہیں، ماما غصہ تو نہیں کر رہے. اصل میں بائبل میں کیا لکھا ہے؟ میاں اور بیوی دو نہیں بلکہ ایک. مطلب باپ دا جو نال لے رہے جائے تو نال وال بھی اپنے آپ نال ہی سمجھیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے آیت نمبر 6 سے، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کائنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. بھائی بیٹے کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ اپنے باپ کی تعظیم کرے. جی ابو جی، جی پاپا، جی ڈیڈی. تو جی کو کہے میرے منہ نہ لگے، واہ. لکھا تعظیم کرتا ہے، یہ اصول ہے. بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ سارے فیصلے اگر بچوں نے کرنے ہیں تو باپ پھر چوکی داری کے لیے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. سوچ یہ رہے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے پیو نہ پتا لگے. اتنا نہیں پتا آپ اپنے خاندان کو کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے خاندان کو کمزور کر رہے ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے، اس میں امثال کی کتاب میں مثال دی گئی ہے 4 جانداروں کی. لکھا ہے چونٹی ہے، گو وہ ناتوان ہے، صافان ناتوان ہے، اور اس میں اس کی مثال ٹڈیوں کی مثال دی گئی ہے. اگرچہ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ ایک دوسرے کے پیچھے یعنی فالو کرتے ایک دوسرے کو لائن بنا کر. آپ کئی بار پرندوں کو دیکھتے ہیں، ان کا کوئی بادشاہ نہیں لیکن وہ ترتیب سے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. اسی کر دے 6 بندے ہیں، اسی لیڈر کو فالو کرنے تیار کوئی نہیں. کسی دا رخ ادھر ہے، کسی دا ادھر ہے، کسی دا ادھر ہے، کسی دا ادھر ہے. جب 10 سائٹس پہ ہم زور لگا رہے ہیں تو 10 میں سے کوئی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. منزل پہ لے دو جی خاندان. کیوں بھائی؟ ہر بندہ کہتا ہے یہ پیسے میرے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ، تیجا کہتا ہے میرے ذاتی نے. جب آپ کیپٹل کو، آپ لیڈر کو مضبوط نہیں کرو گے، آپ کا خاندان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو پھر میری عزت، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اس کا سوال کا مطلب آگے کیا ہوتا ہے؟ جواب دو. اگلا مطلب سوال کا مطلب کا آگے حصہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ اسکول کالج میں لکھتے ہیں کویسچن، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آنسر ہوتا ہے. جواب دو. اور پھر لکھا ہے پر تم کہتے ہو
ہاں، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ دس بھائی، ایسا تیری کی بےزتی کی تھی؟ ہاں، تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے، جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کے نظر کر، یہی اپنے، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ ناراضگیوں سے ہوتا کیا ہے؟ کئی بار وہ کچھ نہیں، سارے چل رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے، ہماری برکتیں رک جاتی ہیں۔ ہماری برکتیں، وہ اوپر والے سسٹم، چونکہ ہم اوپر بھی رجسٹرڈ ہے سارے، افسیوں کے خاتمے لکھے ہر خاندان آسمان پر کیا ہے وہ نامزد ہے، اور زمین پر بھی ہم ایک خاندان ہے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزران ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہو گئے؟ رب الفاظ فرماتا ہے کاش تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ ابس آگ تیسرے باب میں آگے جا کر لکھا ہے آیت نمبر 7 میں، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ بڑوں کی نہ ماننا، باپ کی نہ ماننا، خدا کی نہ ماننا، اس کے قانون سے انحراف ہے۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہو؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو، تم مجھے اصول بنا رہے پہ پاپا دے پرس جو پیسے کٹنا کوئی چوری نہیں۔ پاپا دے پرس جو پیسے کٹنا تے جے وہ بچارا مثال ایزی کیش انہیں بنایا ہوئے، کوئی جائز کیش بنایا ہوئے تے او دے وچوں اپنے کتے ٹرانسفر کر لینا، یہ کوئی چوری کیسی گل ہے بھائی؟ یہ کوئی چوری؟ خدا کہتا تم مجھے ٹھگتے ہو، اسی اتے والے میں ٹھگ دے، تھلے والے میں ٹھگی جانے۔ کئی بچے جتے بھی میں رپورٹاں سنیاں جے وہ کر کے نا تے جے نام ہی ہون تے او دے تے او لون میں مل جاندہ ہے تاکہ او ابے دی سم بند ہوئے، پیسے اوپر ہے۔ دنیا جی دیکھو سسٹم کیسے کیسے چل رہے۔ خدا کہتا تم مجھے کیا کرتے ہو؟ کس بات میں؟ چونکہ آپ 10واں حصہ 90 حصے آپ کے ہیں اور 10واں حصہ میرا ہے، جب تم مجھے نہیں دیتے تو مجھے کیا کرتے ہو؟ مجھے ٹھگتے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیہ کی اور ہدیہ میں، بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ یہ دونوں طرح سے ہے، آپ خدا کو دیتے ہو پھر وہ آپ کو ریٹرن کرے گا، آپ اپنے باپ کو دیتے ہو تو باپ نے کتنے لے جانا؟ کیوں دے بھائی؟ آپ باپ کو سٹرونگ کرو گے، گھر میں ماں لیڈر ہے یا باپ لیڈر ہے، دونوں میں سے کوئی بھی، آپ اس کو مضبوط کرو گے۔ اگر 4 بچے اسے 5-5 ہزار بھی دیں ایکسٹرا خرچے میں، اس کے پاس 20,000 ہے، وہ اچھی طرح سے ہر چیز کو مینج، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اعتماد بلڈ ہوگا۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں، ہم اسے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ باپ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ باپ ہے۔ کئی دفعہ الٹا نہیں بچے بھی پوچھ سکتے ہیں، بچے باپ لے لگے ہوئے بھائی۔ ہاں ہمیں ہمارا باپ پوچھ سکتا ہے، وہ کہنے کے لئے اے کیڑی گل ہے، مثال تو میں میرا باپ بھی فوت ہو گیا تھے، ماں بھی، پھر
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, सानू पूछने वाला उत्ते भी एक बाप है जो हमें पूछ सकता है, ठीक है ना। और फिर लिखा है कि मुझे आजमाओ कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। जब घर के 4 बच्चे 5 बच्चे एक लीडर को, घर के लीडर को मजबूत करते हैं, फिर देखो वो आपके लिए कैसे अच्छा घर बनाता है। देखो तो सही, उसे मौका तो दो। ते जे असी मौका ही ना दईए पे अब्बे नु नहीं देने, क्यों? ए फजूल खर्चे, वाह यार कैसी गल है भाई, इन्हें गलत जगह ते ला देने, इनू ना दियो जे। खुदा पूछ सकते हैं, हालेलुया। खुदा पूछा उसने कि क्यों फल नहीं लाया? जब उसने बरकतें नेमतें हमें दी, पूछ सकते हैं। जमीन पर मां बाप जब हमें सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो हमें वो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पूछते फिर नतीजा क्या निकलेगा? कोई चीज भी खुद से नहीं चलती। गलतियों में आइए देखते हैं आयत, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इसका 6वां बाब और 6ठी आयत में, कलाम की तालीम पाने वाला, हाँ जी, कलाम की तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करें। अच्छी चीजों में क्या करें? किसकी ड्यूटी है? कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को। तालीम पाने वाले स्टूडेंट्स हो गए, या आम लफ्जों में कलीसिया हो गई, और दूसरे लफ्जों में देने वाले खुदा के काहिन हो गए। अपनी अच्छी चीजों में उनको क्या करो? शरीक करो। अच्छी चीजों में, जैसे खुदा का को काहिन है, खादम है, जमीन पर कोई भी बाप है, ऊपर आसमानी बाप की हमने मिसाल ली है, इसी तरह से कलीसिया का पासबान जो है वो कलीसिया के अंदर बाप की हैसियत रखता है। जब बच्चों के हालात अच्छे हों तो फिर रूहानी बाप की भी क्या करो? मैं सिर्फ अपने नहीं गल करता, शुक्र है खुदा का, लेकिन आम चूंकि ये कलाम और भी लोग सुनते हैं, कई बार मीडिया ते आजकल बड़ी चर्च के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ कई बीबियां पई वीडियो पादियां ने, जाओ जाके पहले कि सीखो तो सही। कई लोग कहते चर्च में दाई यकीन नहीं देनी चाहिए, कितने देनी चाहिए? फिर मैं हदिया नहीं देना चाहिए जी, तो की करना चाहिए भाई? जिस खुदा ने हमें बरकतें नेमतें दी है वो ना पूछे सेहत सानू चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, औलाद मिरास चाहिए, निजात सानू चाहिए, तो वो खुदा सानू पूछे? वो पूछे कोई भी ना। वाह कैसी गल। कलाम की तालीम पाने वाले, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। आगे लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो ये भाई खुदा के कलाम की तालीम है, इस पर अमल करना। और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, नेक काम करने में हम हिम्मत ना हारे। कोई है चीज जो आपकी हिम्मत को कम करना चाहेगी, और ये असूल भी हर जगह पर है। जितने बाप की मिसालें हमने दी हैं वो खुदा बाप के लिए है। और अगर कोई मां बाप बीमार है, इतने भी अप्लाई होता है, लिखा है हिम्मत करो, दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। मां बाप अकेले पूरे खानदान को पालते हैं, तो जब उनकी बारी आ जाती फिर फलाना दे, फलाना करे, फलाना करे, चलो फलाना कर देगा ना, मेरी तो नहीं ना, कला मेरा तो नहीं ना, अब्बा अम्मा कले मेरी तो नहीं ना। लिखा है हिम्मत करो, क्या करो?
नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अगर हम ये काम करते हैं तो ऐन वक्त पर खुदा हमारे लिए आसमान खोलेगा। हालेलुया। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें। खासकर आगे एक अगली बात बहन भाइयों की गई है, अहले ईमान के साथ जो आपके रूहानी बहन भाई हैं, जो आपके, तो भाई खुदा हमसे पूछ सकता है। मुकाशवा की किताब का 22वां बाब, आखिरी बाब जो है, इसकी भी पहली आयत में देखें कि खुदा की आरजू क्या है, और फिर हम कलाम को बंद करते हैं। खुदा की आरजू क्या है, इसी तरह से जो हमारे दुनियावी माँ बाप हैं उनकी आरजू क्या है, ठीक है, इससे भी पता चलता है। 22वां बाब, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकते हुए हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के बार पार जिंदगी का दरख्त था। आज किसका दरख्त था? पहला दरख्त हमने क्या सीखा था? फल लाने वाला, ना लाने वाला। यहां पर लिखा है ऐसा दरख्त भी है जो जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। जो किसका दरख्त है? उसमें 12 किस्म के फल आते थे। आज उसमें क्यों भाई? इथे ड्यूटी, औथे ड्यूटी, ए वाला को बिजनेस, ए वाला बिजनेस, ते जी मुंडा काम की करता है? उन काम शम कोई नहीं करता। असी जो है माते जदों एल है भाई। ओ भाई ये खुदा का असूल नहीं है। वो कहता है जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तुम्हारा फल नजर भी दे आवे ना फिर किसी ने। मैं बच्चों ने पढ़ाया लिखाया तो नजर भी आवे। नजर किमें होना? उनकी मेहनत के बायस, उनकी फिर नजर आएगा, पता चलेगा भाई। उसमें 12 किस्म के फल आते थे। हालेलुया। कि मैं, और हर महीने फलता था कि कदे 6 महीने बाद अब्बा जी फड़ो 5000 रुपया, बाकी तो सारा मैनू देना है। अब बिल्कुल है ही कोई नहीं जे। खुदा की आरज़ू है ये 12 महीने फलता था। एक नई बरकत, नई चीज, न्यू ब्लेसिंग। कर इस महीने जी फलानी शह लियानी है, अगले महीने फलानी शह लियानी है, उस तो अगले महीने हुण फलानी शह लियानी है, पता चले। ते जे पहली तनख्वाह जमी राशिद साहब, मतलब एक जनरल बात हम कर रहे हैं, हर दे जो टोका ऐसा रखा हो, ऐसे बच्चे बने, ऐसी बेटियां बने, ऐसे बेटे बने जो फल लाने वाले हो। कब 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 भाई? हर महीने। हाँ जी, हर। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। कई बार मां बाप के हार्ट अटैक की वजह, उनके ब्रेन हेमरेज की वजह, उनके शुगर की वजह, उनके कमर दर्द की वजह, ये हमारे अपने हाथों के लगाए हुए पौधे ही हैं। लेकिन अच्छे दरख्त क्या हैं? 12 महीने। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा की ब्लेसिंग है। खुदा आपको बरकत दे।